नमस्कार आमनेता कार्यक्रम एक नूतन अध्याय को स्वागत करुछि मु अभिषेक। ए माटी रे अछि कलार संभार, साहित्यर झंकार, संस्कृतिर आदर, झण झण करे एठी ऐतिह्यर घुंगुर। ए माटीरू भी शुभे पुणी संग्रामर रणहुंकार। हाँ, संग्रामर माटी संग्रामी माटी रे हुए धान, पान, पुणी पनीपरिबा चाष। ए माटी रे भी बरसे बाबा भूषंडेश्वर आउ प्रभु चंदनेश्वर को आशीष। बालेश्वर जिलार बालेश्वर लोकसभा क्षेत्र अधीनस्थ ए भोगराई विधानसभा क्षेत्र 50 गोटी ग्राम पंचायत को नहीं गठित भोगराई ब्लॉक गोटे ब्लॉक को नहीं गठित गोटे निर्वाचन मंडली। माटीर कथा, माटीर सत्ता, माटीर अस्मिता और माटीर महानता को गुरुत्व दे जहां परे आस्था रखिछंती ए माटीर मतदाता आज सी आम नेता। नुआ विधायक हिसाब रे गौतम बुद्ध दास भल एवं तांकर कार्यशैली मध्य बहुत भल। भोगराईवासी तांको उपरे खुशी अछन। विधायक जड़े सिंपल लोक, से जड़े परिकर्मा लोक। भोगरारे विभिन्न प्रकार उन्नति पाई से सर्वदा लगी रही दिन राति। तांकर पॉपुलारिटी बहुत सुंदर। से समस्त लोकों सहित गाँ ठारू सहर पर्यंत सबू लोकों सहित धनी ठारू दरिद्र पर्यंत समस्त लोकों सहित से सर्वदा मिसी हसी खुशी समस्तंकर समस्या समाधान करने प्रचेष्टा अच्छा। गौतम बुद्ध दास बहुत सुंदर लोक, हृदयवान लोक एवं बहुत मेलापी लोक। एगार भोगराई निर्वाचन मंडल बहुविध समस्या विषय रे लोकों पाखे बसी समस्या सबू समाधान करिवार आमे देखिबा पाउछु। विधायक खूब भल आज्ञा, शांत सरल एवं खूब भद्र व्यक्ति आज्ञा। से विधायक हवा पूर्वर समाज सेवार थिले एबे मध्य अछंती। विधायक कथा कहले न सर से जो जहाँ सहित देखा छोट पिला कहू कि बड़ पिला हो जो जहाँ देखा संगे संगे गाड़ी छिड़ा कर पदे कथा ही जाती। विधायक मनरे टिके गर्व ना एवं साधारण जमी जनकर जनसेवा करने कथा सेमती सेवा कर। आम दुकान को तो बहुत लोग आसुँच सब तो प्रशंसा कर गौतम बुद्ध दासंकर। गौतम बुद्ध दास आज्ञा भल लोक। विधायक भल विधायक भल लोक एवं बहुत गरीब शरीफ भल मंद लोक सागर मिशन एवं तांको व्यवहार आचार खूब भल। सांबादिक साजी से जनता स्वर को कलम मुनरे करिपारंती शाणित। एबे विधायक होई जनता सेवारे निजको करिछंती नियोजित। प्रयास रखिछंती जारी निज व्यक्तित्व रहु स्वच्छ सते जेमिति ग्लास। तांको प्रतिश्रुति कहे प्रगतिर चुली पाई से साजी परिबे गैस। समस्यार नट पाई प्लास। तांको शब्द संयोजना भारी खास। जनप्रतिनिधि सजई 24 साधारण निर्वाचन परीक्षा रे भोगराईर मतदाता जहां को करैछंती पास से गौतम बुद्ध दास। भोगराई निर्वाचन मंडलीर मान्यवर विधायक आज आमनेता कार्यक्रम अतिथि। स्वागत आपनको आमनेता कार्यक्रम को। केमति अछन सर? भल अच्छी। ठेकणा मिलंता जदि लेखंती चिठीटीए हे बुद्ध तमे परा कहिथिल कामनार विनाशर दुखर विनाश और निर्वाण प्राप्ति जे एक कामना विपक्षे बढ़ी जाओ जुक्ति। जदि अवतारी प्रभु बुद्धंकर ठिकणा मिले तबे एटा मु चाहूथुबा लेखापे चाहूथुबा चिठी किंतु मो सामने जो गौतम बुद्ध अछंती से किंतु चिठी लिखिछंती मान्यवर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी महोदय को। देखंतु जेतेबेले भगवान बुद्ध ए पृथ्वी को आसीथिले सेतेबेले भी जंत्रणा थिला एवं से जंत्रणा को उपशम करबा पई सी निर्वाणर बाट देखैथिले। मोक्षर कथा कही। मु तो सामान्य मनीषटीए ना सीना गौतम बुद्ध किंतु जितेबाला ये जंत्रणा आज भी देखुची एवं विशेषकर साधारण लोकों मुहरे गोटे सरकार हस फुटेवा बदल में तांको दुख दौरान कष्ट दौरान एवं तांकर सर्वनिम्न आवश्यकता को पूरण करिपारुना सेतेबेले से कष्ट मते भी संक्रमित करुछि। सेथिपाई मु चिठीटे लिखिथिली निकटरे माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी को। ता कारण है जे
प्राय 20-22 लक्ष बुढ़ाबुढ़ी अच्छा ओडिशा रे जो मानू भत्ता मिले अकाउंट को जाए किंतु से अकाउंट को भत्ता मिलला नहीं 3-4 मास थरिकी से माने कष्ट पाइले से माने बार द्वारा सुंडी पिंडा हेले बैंक को गले से माने आपणकर ब्लॉक ऑफिस को आसिले पंचायत ऑफिस को आसिले कहीं तांका कथा शुणिले ना सेतिक बेले मते गोटे चिठी लिखा को इच्छा हला एवं से लिखी जे जो पर्यंत आमर बुढ़ाबुढ़ी मानकर भिन्नक्षम मानकर समाजर जो मैंने अवहेलित वर्ग अच्छा तांकर भत्ता सरकार दे पारु नांती विधायक भत्ता मते न दियंतु ये सामान्य छोटिया प्रयासटे करी किछिटा सुफल भी तार मिला। प्रजुक्ति विद्यार एते विकास परे जड़े विधायक आउ मानवर मुख्यमंत्री मध्य जोगाजोगर माध्यम कौन चिठी चिठी सब रही प्रजुक्ति विद्या को मध्य मु सेतरे जोड़ी थी चिठी जो चिठी मु लिखी थी से चिठी को मु ईमेल जोगे पठई थी एवं से चिठी तांको पाखरे पहुँचला परे सी मध्य ताकू केते दूर मु जानिनी कि रेस्पॉन्ड कले कि नहीं किंतु मु देखिली तार 4-5 दिन परे धीरे धीरे भत्ता मिलवा आरंभ होला खुशी लगिला जे सरकार गोटे कथा को एते दिन हो पारु नथिला बोध हुए मो चिठी तांको टिके जागृत करथिबो तेणु प्रजुक्ति विद्या भी रहिबो चिठी भी रहिबो सरकार केवल रेस्पॉन्ड कले हला। आपण काहाकू काहाकू सब चिठी लिखछन आज्ञा देखो आमे जेतेबेले पाठ पढुथुलु सेतेबेले बा आमे जेतेबेले हेतु हला दिन ठारू चिठीटा ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम तेला जोगाजोगर जेतेबेले मु पाठ पढ़ा कॉलेज को गली बालेश्वर गली बापा पाखु चिठी लिखुली माँ पाखु चिठी लिखुली बंधु मान पाखु चिठी लिखुली एवं परवर्ती समय जिते मु सचेतन हेली मु मोर मन अच्छी मु बिजू बाबू भी गोटे चिठी लिखी एवं से चिठी जिते 1990-95 सरकार थिला जनता दल सरकार थिला बिजू बाबू मुख्यमंत्री थिले सेतेबेले मु स्वाधीनता संग्रामी परिवार समस्या नहीं गोटे खोला चिठी लिखी एवं से खोला चिठी उभय संवाद और समाज रे प्रकाश पाइथिला सेटा बोधे मोर सांबादिकतार भी आरंभ होइथिला कहले अत्युक्ति हब नाही आ से चिठी बेस चर्चित होइथिला से समय केबे मनर मानसी प्रेयसी पाखकू प्रेम पत्र लिखिछन्ते कि नहीं व्यक्तिगत भाव में मोर का सहित संपर्क तैयारी होई नथिला जहाँ को चिठी लिखी हब किंतु जो मोर विवाह स्थिर है सेतबेले जहाँ को मु परवर्ती समय पत्नी रूप में पाइली तांको मु चिठी लिखी विवाह हवा पूर्वर स्थिर हवा परे विवाह संपन्न हवा पूर्वर मु चिठी लिखी आउ से चिठी उत्तर मध्य मु पाइथिली गोटे नुहे मु प्राय 2-3 चिठी लिखी मो विषय जनई तांको विषय जानवा चाहिए कारण से मोबाइल फोन रो एतेटा प्रचलन हो नाला बा समस्त पाखे मोबाइल फोन नाला से चिठी आज मध्य मोर मधुर स्मृति होगी रही। आपण कविता लिखती गप लिखती विभिन्न पत्र पत्रिकार अनेक गुड़े आलेख्य मध्य पृष्ठामंडन करे आपणकर कलम मुनरू ये जो साहित्य भितर लालित्यपाई प्रेमर आवश्यकता अच्छी प्रेमिक हबार आवश्यकता अच्छी आज्ञा नहीं से कथा मुझे मो जीवन में अनेक लोक प्रेम करनेक व्यक्ति को प्रेम कर बंधु मान को करी जो अर्थ रे आपण प्रेम को व्यवहार करने को चाहूँगी सेमिति कहा प्रति दुर्बलता सृष्टि होती किंतु ताकू गोटे यथार्थ प्रेम कहानी बोली आपण कहि परिबे नाही बा मु कहि परिबे नाही जेतेबेले प्रेम शब्दटा गोटे सार्वजनिक भाव में व्यवहार करा जाए ताहा मते लागे जे से प्रेमर शक्ति बेसी कारण आमर अनेक बंधु थिले जहाँ सहित जो प्रेमर संपर्क आज मध्य मोर रही आउ से माने एबे भी मो सहित मो हृदय सहित बांधी रही जोड़ी रही। पाठ प्रति प्रेम केते थिला पाठ प्रति आरंभ रे प्रेम थिला पाठ पढ़िया कि बहुत आग्रह थिला मैट्रिक पर्यंत मुई गाँ स्कूल रे पढ़ुथली आमर एठी गोटे सरकारी हाई स्कूल अच्छी बीएम एकाडेमी सेठी मु पाठ पढ़ुथली जेतले मु कॉलेज गली +2 पर धीरे धीरे से जो चिराचरित पाठ प्रश्नोत्तर पाठ परीक्षार पाठ मते एते भल लगिला नाही। +2 साइंस पढ़िले आपण एफएम कॉलेज रे डाक्तर हबार स्वप्न थिला किंतु स्वप्न भांगी गला परे आपण भाविले जे विज्ञान पाठटा आपणकर बोल मानी बोली मोर इच्छा थिला कि नहीं मु जाने किंतु बापांकर इच्छा थिला जे तांको परिवार कई जने डाक्तर हो जेहेतु मु शेष संतान थिले तांकर से मो पर मते नहीं कि से जो स्वप्न देखी से स्वप्न को साकार करबा पई मु मध्य मोर अजाणत रे डाक्तरी परीक्षा रे कृतकार्य होबा पई मु चेष्टा आरंभ करथिली
କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅସଫଳ ହେଲି। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ, ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ବୋଧେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପାଠ ହେବ ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ବୋଧେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଆଶା କରୁଛି, ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟଟିକୁ ମୋତେ ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ମୋ ମନକୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିଲି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସକୁ ନେଇକି କଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ହିଁ ପିଜି କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଇନ ପାଠ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ପଢ଼ିଲି, ଯଦିଓ ଆଇନ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମୋର ଏତେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ହେଇଗଲା। ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ପେଶା ଭାବରେ ଧରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପରେ ପରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଏତେ ଦିନର ପେଶା ଭିତରେ ଭଲ ପଇସା ମିଳିଛି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି କରୁଥିଲେ ବା ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକତା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆମ ସମୟରେ ଆହୁରି ଖରାପ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ ଆସିଲାଣି, ବା ଆମ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ ଆସିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି କମ୍ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି ବା ପଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ପଦୋନ୍ନତି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭଲ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ବା ଚଳିଯିବା ଭଳି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ମୋତେ ମିଳୁଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ କେବେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ତୌଲି ନାହିଁ, କାରଣ ସାମ୍ବାଦିକତା ମୋତେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା, ଭଲ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକତା ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2013-14 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇଥିଲେ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିବେ ଆଉ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆସିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ଥିଲା। ମୋର ବାପା ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଗାସି ତାକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2013 ମସିହା ବେଳକୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଯେଉଁ ଦଳକୁ ବାପା ବାଛିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଅବକ୍ଷୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଭୋଗରାଇର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଯେ ପିସିସି ସଭାପତି ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ମୋତେ ଡାକି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଛୁ, ଆମେ କିଛି ସର୍ଭେ କରିଛୁ, ଜନମତ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ ତ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଲାଉ କଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଛୁଟିରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମାନେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପିସିସି ପଦ, ସଭାପତି ପଦ ପଳାଇଗଲା। ତେଣୁ ମୋର କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଲଢ଼ିବାର ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ସେଇଦିନ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଛୁଟି ନେଇଥିଲି, କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଥିଲି, ମିଶିଥିଲି, ମୋର ଭୋଗରାଇକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲି କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ କାମ କରିଥିଲି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲି, ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉଥରେ ଆବିଷ୍କାର କଲି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାହିଁବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହମ୍ପ ସାଜିଥିଲା କରୋନା। 2019 ବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, କାରଣ ଯଦିଓ ମୁଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ, ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି 2014 ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗଉଛି, ସିଏ ଆମ ପରିବାରକୁ ବା ମୋତେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ। ତା ଛଡ଼ା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଥିଲା ତାହା ମୋତେ ମୂଳରୁ ହିଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଅନନ୍ତ ଦାସ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକଟ ଆଶାୟୀ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ 2019ରେ ଦଳ ମୋତେ କନସିଡର କରିନଥିଲା, ଅନନ୍ତ ଦାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ସେମିତି ବଡ଼ ନେତା ନଥିଲି କି ସେମିତି ଏତେ ବେଶୀ ମୋ ପଛରେ ସମର୍ଥନ ନଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 19 ପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ମୋତେ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ସେଠି ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ସେତିକିବେଳେ କରୋନା ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜଏନିଂରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୋର ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଡେରି ହୋଇଗଲା। 2021 ମସିହାରେ ଆପଣ କାଗଜପତ୍ର ଖାତାପତ୍ରରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। 2021 ବେଳକୁ କରୋନା ଅପସରି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଦଳକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ଦଳ ମୋତେ ମୁଖପାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା।
ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ କାମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗରାଇ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଲା କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଭୋଗରାଇ ମାଟି ପ୍ରତି ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବି ଭୋଗରାଇ ବିକାଶର ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତେ, ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତେ, ଟିକେଟ୍ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ବାରମ୍ବାର ହେଲା, ଦଳ ସେତେବେଳୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଯେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ। ଯଦି ମୁଁ ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କହିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲା, ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲି। ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ପାଇସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଚକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଏ ଲୋକ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାର ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମ ପରିବାର, ବିଶେଷ କରି ମୋ ବାପା, ମୋର ବଡ଼ ବାପା, ଏମାନେ ସବୁ ରାଜନୀତିରେ ଅତି ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଆମ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା। ରାଜନୀତିର କଳଙ୍କ କାଳିମା କେବେ ଆମ ପରିବାର ବିଷୟରେ ବା ମୋ ପଛରେ ଲାଗିନଥିଲା। ତେଣୁ ତ କିଛି ତ ବିରୋଧୀ କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ମୋ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥାଟା କରାହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବାପା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ବଡ଼ବାପା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ବାପା ଥରେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ବଡ଼ବାପା ମଧ୍ୟ 2 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାଜନୀତି କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ରାଜନୀତି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ବା ବଡ଼ ବାପା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲେ। କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସଂଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ପରିଭାଷା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅହିଂସ ସଂଗ୍ରାମର କଥା କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ। ବାପା ବଡ଼ ବାପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନଥିଲେ, ଭୋଗରାଇରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ। ନେତାଜୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମୟ କାଟିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ବା ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତି, ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ବାଟ ଖୋଜିବା ପାଇଁକି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାହା ମୋତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ଆପଣ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରେୟ କଥା କହିବେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେବି ଭୋଗରାଇବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ଯେଉଁ ଭୋଗରାଇବାସୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁଶାସନକୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି ହସିଲା କିନ୍ତୁ ଆର ଆଖିଟି ରୁଷିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିଲା, ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା କମି କମି ଯାଉଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଆଖି ହସୁଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜୟର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କିଛି ଇଏ ଖୋଜି ପାଉନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ଆପଣ ରସଗୋଲା ଖାଇଲେ ନା ଗୁଲୁଗୁଲା? ମୁଁ ରସଗୋଲା ଖାଇବା କି ଗୁଲୁଗୁଲା କଥା, ମୁଁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥିଲି। ଜନସାଧାରଣ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ରସଗୋଲା ଖାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ରସଗୋଲା ଖାଇ ଖାଇ ସେମାନଙ୍କର ପାଟି ବୋଧେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଧାୟକମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୁଙ୍ଗି ସବୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ କାଳେ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ? ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ମାନନୀୟ ଆମ ସଭାପତିଙ୍କୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଭଲ ହେବ, କାଳେ କାହାକୁ ଧମକା ଯିବ, କାହାକୁ ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ କରାଯିବ, ଏସବୁରୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ। ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆସିକି ନବୀନ ନିବାସରେ ରୁହ, ମୋ ପାଖରେ ରୁହ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ରହିଲୁ ରାତିରେ। ଏବଂ ରାତିରେ ରହିବା ଭିତରେ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ତ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଯାଇନଥିଲୁ। ତେଣୁ ରାତିରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ନୀଳ ଲୁଙ୍ଗି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଲୁଙ୍ଗି ମିଳିପାରିବ କି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ମିଳିପାରିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଣା ହେଇକି ଆସିଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। କିଏ ଜଣେ ତାର ଫଟୋ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲା। କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ପାଇଁ ଅଛୁଆଁ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଗପ ସେଇ 1995ରୁ 2000 ଭିତରେ ବେଶୀ ଗପ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବା ବେଶୀ ଗପ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲା।
ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲି କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାର ଟାଇଟଲ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେ ବହିଟି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲା କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦିଓ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଗପ କାଁ ଭାଁ ଲେଖିଛି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କରୋନା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ମୁଁ କିଛି ଗପ ଲେଖିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଅଛୁଆଁ 100ଟା ଗପର ଗୋଟେ ସଂକଳନ ଭାବରେ ଅଛୁଆଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକତାର ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତିରୁ ବିଧାୟକ ହେବା ସହଜ କି? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସହଜ ମାର୍ଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ କି ସାମ୍ବାଦିକ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନକୁ ଯିବେ ସର୍ଟକଟ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ କରିଥିଲି ରାଜନୀତିରେ କରିବା ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାମ୍ବାଦିକତା ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇଥିଲା। ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମୋ କଲମ ମୁନରେ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନ ନା ଜନପ୍ରତିନିଧିର ଜୀବନ, ସଫଳ ଜନପ୍ରତିନିଧିର ଜୀବନ, ଦୁଇଟା ସାର ବୃତ୍ତି ଅବା ବ୍ରତ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ସ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ସେମିତି କଥା ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆଉ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବାଛିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ରାଜନୀତି ଇଏ ବି ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଉଭୟ ମୋତେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ହିଁ ଭାବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରେ। ଯଦିଓ ମୁଁ କାହାକୁ ଖବରକାଗଜକୁ ପଠାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୋଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିଠି ଲେଖେ, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ସେ ବି ତ ସାମ୍ବାଦିକତା। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ସାମ୍ବାଦିକତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ରାଜନୀତି ଅବଶ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଇଠି କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ବିଷୟ ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନ ଜନଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମାଛ ଆଉ ଭାତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ଦଣ୍ଡେ ଆରାମରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଗରାଇର ଭୋକ କଥା ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ, ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସେ କି ନାହିଁ? ଡେଫିନେଟଲି ଭୋଗରାଇର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ମୋତେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛିକୁ ମୋ ଭିତରେ ତାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଟ ଖୋଜେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି। କିଛି ବାଟ ମିଳେ, ବେଳେବେଳେ ତାକୁ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି କଥା ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ନିଜକୁ ମନେ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କର ବ୍ୟଥା ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ତାକୁ ରଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏସବୁ କଥା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମୁଁ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଏବଂ କରିବି ମଧ୍ୟ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ପରଖି ପାରିଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କାଳେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇର ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ କାଟି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କରି ପିନ୍ଧି ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷକୁ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଯଦି ସାମ୍ନା କରିଛୁ, ମୋର ବାପା ଯେହେତୁ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବା ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ଆମର ପରିବାର ଗୋଟେ ଧନାଢ଼୍ୟ ପରିବାର ହେଇଥିବ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅଭାବ କ'ଣ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ପରଖିଛୁ। କାରଣ ବାପା କେବେ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ସିଏ ଯଦି କିଛି ଜୀବନରେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ସେ କଥା ଅନେକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଥା ଅଛି, ତାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କଥା ହୁଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅବତାରୀ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜଣେ କାମନା ରହିତ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କର କାମନା କ'ଣ? କାମନା କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କାମନା ଏଇଆ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଆଉ କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୁଁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଦେଖିଛି, ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଛି, ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ କଲେଜ ଗଲାବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ତାହା ଆଜିର ପିଢ଼ିର ପିଲା ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ନ ଦେଖୁ। ତା ଜୀବନରେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ନୁହେଁ, ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପାହାଚରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷାର ଯେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେମିତି ସେବା ମିଳିବା କଥା,
जो सरकार जो मौलिक सेवा अच्छी सुविधा जमी अच्छी मिलवा कथा ता पाखे पहुँचू भोगरायर उन्नति हो जो अंचल को प्रतिनिधित्व को सारा ओडिशार उन्नति हो एवं ओडिशा गोटे समृद्ध राज्य भाव में सारा देश में श्रेष्ठ राज्य मान भितर पहुँचू यही कामना मोर रही सबुदिन रहिबो। जारी रही था कलम चालना साहित्य साधना एमती लेखुथांतु बही स्थिति और परिस्थिति को परखी जनता स्वार्थ पाई पारुथांतु कही आपण चेष्टार एमाटी विकासर नई जाऊथाउ बही न्यूज 7 करे कामना जारी रखि थांतु आपणकर प्रयास लोकंक सेवारे थांतु गौतम बुद्ध दास। नमस्कार। नमस्कार। अव्यक्त अतीत व्यस्तबहुल वर्तमान आ भविष्यत पाई वार्ता रखिले आम नेता। दर्शक बंधु एहा आम नेतांकर व्यक्तिगत मत आपण विचार करिवे ताहा केते सत। पुणी देखा हबो आगामी अध्याय आम सहित थिबे आउ जणे अतिथि जहांकु गणतांत्रिक प्रक्रिया रे गणतांत्रिक पद्धति रे मतदाता सजैछंती तांको प्रतिनिधि सजैछंती विजेता से आपणक नेता हाँ आज्ञा आम नेता। नमस्कार।